નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુવા કોચિંગ ક્લાસીસ વીરપુરમાં આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન, પ્રકરણ 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને તેના સમીકરણો। આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા માટેના અગત્યના વિકલ્પો છે, જે આ વિડીયોમાં આપણે 1 થી 30 વિકલ્પો જોઈશું। એમાં વિકલ્પ નંબર 1 છે, MgOH ટ્વાઇસનું નામ શું છે? ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के डी आपेल पैकी एक पर नहीं। तो जवाबनी अंदर आवशे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एना पछी विकल्प नंबर 2 है, मैग्नीशियमनी पट्टीने हवामां सळगावता केवा रंगनी ज्योति सळगे छे? ए सफेद जगारा मारती ज्योत, बी काळा रंगनी ज्योत, सी लीला रंगनी ज्योत के डी आपेल पैकी एक पण नहीं। तो जवाब में आवशे सफेद जगारा मारती ज्योत। एना पछी विकल्प नंबर 3 है, सल्फ्यूरिक एसिडनु अणुसूत्र जणावो। ए HCl, बी H2SO4, सी KBr के डी HNO3। तो जवाब आवशे बी H2SO4। एना पछी विकल्प नंबर 4 है, रासायनिक समीकरण ने समतुलित करवानी पद्धति ने शुं कहे छे? ए हीट एंड ट्रायल, बी संतुलित पद्धति, सी पेट एंड ट्रायल के डी एक पण नहीं। तो जवाबनी अंदर आवशे ए हीट एंड ट्रायल। एना पछी 5मो विकल्प है, ग्लूकोजनु अणुसूत्र शुं छे? ए C6H12O6, बी C6H6O12, सी C6H12O12, डी आपेल पैकी एक पण नहीं। जवाबनी अंदर आवशे ए C6H12O6। एना पछी 6ठा नंबरनो विकल्प है, भौतिक अवस्था में जलीय ने कई संज्ञा द्वारा दर्शावाय छे? ए एक्यू एटले के एक्वायरस, बी एस एटले के सॉलिड, सी जी एटले के गैसीस और डी एल एटले छे लिक्विड। तो आनी अंदर जवाब आवशे ए एक्यू एटले के एक्वायरस। एना पछी 7मा नंबरनो विकल्प है, रासायनिक प्रक्रियाओना केटला प्रकार है? तो रासायनिक प्रक्रिया अंदर प्रकार जोईए तो संयुगीकरण प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एम कुल रासायनिक प्रक्रिया केटला प्रकार है? 5। एटले जवाबनी अंदर केटला आवशे? 5। एना पछी 8मा नंबरनो विकल्प है, जेमां निपजोना निर्माणनी साथे उष्मा मुक्त थाय तेने कई प्रक्रिया कहे छे? ए उष्माक्षेपक, बी उष्मा शोषक, सी विघटन प्रक्रिया के डी एक पण नहीं। तो जवाबनी अंदर आवशे ए उष्माक्षेपक। एना पछी 9मा नंबरनो विकल्प है, CaOH ट्वाइसनु नाम शुं छे? ए लाइम वॉटर, बी कड़ी चूनो, सी क्विक लाइम के डी एक पण नहीं। तो आनी अंदर जवाब आवशे ए लाइम वॉटर। एना पछी 10मा नंबरनो विकल्प है, आरस वहानु रासायनिक सूत्र जणावो। एनी अंदर विकल्प आपेला है, ए CaCO3, बी CaOH ट्वाइस, सी H2SO4 के डी KMnO4। तो आनी अंदर जवाब आवशे ए CaCO3। एना पछी 11मा नंबरनो विकल्प, जेमां निपजोना निर्माणनी साथे उष्मा शोषाती होय तेने शुं कहे छे? ए उष्मा शोषक प्रक्रिया, बी उष्माक्षेपक प्रक्रिया, सी विघटन प्रक्रिया के डी एक पण नहीं। तो आनी अंदर जवाब आवशे ए उष्मा शोषक प्रक्रिया। एना पछी 12मा नंबरनो विकल्प है,
PbNO3 ટ્વાઇસ એટલે કે લેડ નાઇટ્રેટને ગરમ કરતાં કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે? A નાઇટ્રોજન, B હાઇડ્રોજન, C ઓક્સિજન કે D હિલિયમ? તો આની અંદર જવાબ આવશે A નાઇટ્રોજન. એના પછી 13મા નંબરનો વિકલ્પ છે ફેરસ સલ્ફેટનું અણુસૂત્ર જણાવો. એની અંદર વિકલ્પો આપેલા છે તમને. A FeSO4 × 7H2, B Fe2O3, C MnCl2 કે D KCl? તો જવાબની અંદર આવશે A FeSO4 × 7H2O. એના પછી 14મા નંબરનો વિકલ્પ છે સૂર્યના પ્રકાશમાં સિલ્વર ક્લોરાઇડ એટલે કે AgCl કયા રંગમાં રૂપાંતરિત થાય છે? A રાખોડી, B જાંબલી, C લીલો કે D પીળો? તો આની અંદર જવાબ આવશે A રાખોડી. એના પછી 15મા નંબરનો વિકલ્પ છે શ્વેત અને શ્યામ ફોટોગ્રાફીમાં કોણ વપરાય છે? એની અંદર વિકલ્પો આપેલા છે A AgCl અને AgBr, B KCl અને KBr, C KCl અને H2SO4 અને D એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે A AgCl અને AgBr એટલે કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ અને સિલ્વર બ્રોમાઇડ. એના પછી 16મા નંબરનો વિકલ્પ છે કે ચૂનાના પથ્થરનું અણુસૂત્ર કયું છે? A CaCO3, B H2SO4, C KCl કે D CaOH ટ્વાઇસ? તો આની અંદર જવાબ આવશે A CaCO3 એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. એના પછી 17મા નંબરનો વિકલ્પ છે કોપર સલ્ફેટનું અણુસૂત્ર જણાવો. A CuSO4, B KBr, C FeSO4 કે D એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે A CuSO4. એના પછી 18મા નંબરનો વિકલ્પ છે સોડિયમ સલ્ફેટનું અણુસૂત્ર જણાવો. A Na2SO4, B BaCl2, C NaCl કે D BaSO4? જવાબ આવશે A Na2SO4. એના પછી 19મા નંબરનો વિકલ્પ છે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એમ બંને પ્રક્રિયાઓ એક સાથે થતી હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? A રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ, B ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ, C રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ કે D એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ. એના પછીનો 20મા નંબરનો વિકલ્પ છે કોપર કરતાં વધુ સક્રિય તત્વો કયા છે? A Zn અને Pb, B Mn અને Cu, C Pb અને Mg અને D Cu અને Ar? તો આની અંદર જવાબ આવશે Zn અને Pb એટલે કે ઝીંક અને શું છે લેડ. એના પછી 21મા નંબરનો વિકલ્પ છે CuSO4ના દ્રાવણનો રંગ કેવો હોય છે? A ભૂરો, B કાળો, C કથ્થાઈ કે D લીલો? તો આની અંદર જવાબ આવશે A ભૂરો. એના પછી 22મા નંબરનો વિકલ્પ છે લોખંડ ધાતુ ઉપર ઝીંક એટલે કે Zn ધાતુનું પડ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? A ગેલ્વેનાઇઝેશન પ્રક્રિયા, B રેડોક્સ પ્રક્રિયા, C ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કે D એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે ગેલ્વેનાઇઝેશન પ્રક્રિયા. એના પછી 23મા નંબરનો વિકલ્પ છે ધાતુનું ક્ષય થવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? A ક્ષારણ, B ઓક્સિડેશન, C રિડક્શન કે D એક પણ નહીં. તો આની અંદર
જવાબ આવશે ક્ષારણ. એના પછી 24મા નંબરનો વિકલ્પ જોવાનો છે. ચિપ્સ, વેફર જેવા પડીકા લાંબા સમય સુધી ન બગડે તે માટે તેમાં કયો વાયુ ભરવામાં આવે છે? એ નાઇટ્રોજન, બી ઓક્સિજન, સી હાઇડ્રોજન કે ડી હિલિયમ. તો આની અંદર જવાબ આવશે એ નાઇટ્રોજન. એના પછી 25મા નંબરનો વિકલ્પ છે. કાટનું અણુસૂત્ર જણાવો. એ Fe2O3 × XH2O, બી FeCl3, સી PbO કે ડી KMnO4. તો આની અંદર જવાબ આવશે એ Fe2O3 × XH2O. એના પછી 26મા નંબરનો વિકલ્પ છે. જેમાં પ્રક્રિયકો વચ્ચે આયનોની આપ-લે થતી હોય તેને કઈ પ્રક્રિયા કહે છે? વિકલ્પો આપેલા છે. એ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, બી વિઘટન પ્રક્રિયા, સી દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કે ડી એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે સી દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા. એના પછી 27મા નંબરનો વિકલ્પ જોવાનો છે. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ ઓછા ક્રિયાશીલ તત્વને પોતાના સંયોજનમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, બી દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા, સી વિઘટન પ્રક્રિયા, ડી એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. એના પછી 28મો વિકલ્પ છે. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક જ પ્રક્રિયકમાંથી બે કે તેથી વધુ નિપજ મળે તેને શું કહે છે? એ વિઘટન પ્રક્રિયા, બી સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, સી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કે ડી એક પણ નહીં. તો જવાબ આવશે એ વિઘટન પ્રક્રિયા. એના પછી 19મો વિકલ્પ છે. બેરિયમ સલ્ફેટ એટલે કે BaSO4 ના અવક્ષેપ કેવા રંગના મળે છે? એ સફેદ, બી પીળા, સી લીલો કે ડી કથ્થાઈ રંગ. તો અહીંયા જવાબની અંદર શું આવશે? જવાબની અંદર આવશે એ સફેદ. એના પછી આ વિડીયોનો છેલ્લો વિકલ્પ છે 30મો કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકમાંથી મળતી નિપજ એક જ હોય તો તેને શું કહે છે? એટલે કે અહીંયા શું થાય છે? ભેગું થાય છે. એ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, બી વિઘટન પ્રક્રિયા, સી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કે ડી એક પણ નહીં. તો આની અંદર જવાબ આવશે એ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા. આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.